the salient feature of Constitution. In the last class, you discussed the Indian Constitution salient feature. In that one, Article 1 you discussed, and one more three lists. You have discussed the three lists. In that one, again we continue the same topic, salient features of Constitution. Okay, salient means main features of the Constitution. Okay, our Indian Constitution has mentioned the first in this one, lengthiest Constitution. Lengthiest means the long pattern of the Constitution documentation. Okay, we have mentioned in the January 26, 1950 Republic Day, and so many words has mentioned to there. That is the lengthiest pattern of documentation. It is the unique of our Constitution to comparatively other nations or foreign states. Okay, the lengthiest Constitution అంటే ఏంటంటే అత్యంత దీర్ఘంగా రాసినటువంటి ఈ రాజ్యాంగము అంటారు. ఇక్కడ లెంతియెస్ట్ అంటే చాలా పెద్దనైనటువంటి రాజ్యాంగము అనొచ్చు మీరు. ఓకే, lengthiest constitution అంటే documentation is also very lengthy process. It is detailed document. It is detailed document in which the function of three organs. The function of three organs is mentioned. That is legislative, executive, judicial organs both at the center and in the state have been elaborated and prescribed. Okay, in this Constitution, what is the first salient feature as mentioned to us? Here we have already discussed our Constitution is having the major domains is or organs three ways. That is the legislature, executive, judicial. These both organs is implemented or prescribed to working to the elaborate to the both the government. What is the both the government? Union government, or it is said to be the central government as well as state government. It is functioning of these three major organs. That's why it is called as the lengthiest documentation of our first constitution. Lengthiest constitution. It has given the first salient feature of Indian Constitution. మన భారతదేశానికి అతిపెద్దైనటువంటి రాజ్యాంగం ఉంది అంటున్నాడు. ఆ పెద్దదైన రాజ్యాంగంలో ఈ డాక్యుమెంటేషన్ లో ఏం ప్రొవిజన్ చేశారమ్మా అంటే రెండు అంశాలని మెన్షన్ చేశారు. అది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది. మెయిన్ ఆర్గన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ చట్టము, లెజిస్లేటివ్ అంటే చట్టము, ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే కార్యనిర్వాహకము, మరియు జ్యుడిషియల్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే ఇక్కడ న్యాయ సంబంధమైనటువంటి అంశము. ఈ మూడు అంశాలు రెండిట్లో ఫంక్షనింగ్ అవుతాయి. ఏ రెండిట్లో అంటే ఇక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఫంక్షనింగ్ అవుతుంది, తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఫంక్షనింగ్ కావాలి అని దీని యొక్క మొట్టమొదటి లెంతియెస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ మెన్షన్ చేశాడు. ఇది ఒక డాక్యుమెంటేషన్ పేపర్. ఓకే, ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్ టు ద ఇంగ్లీష్ మీడియం క్యాండిడేట్స్. ఇట్ ఈస్ డిటైల్డ్ డాక్యుమెంట్ in which the function of the legislative, executive, judicial organs both at the center and in the state have been elaborated, prescribed. Elaborated means with a huge pattern they elaborated and prescribed the documentation. Prescribed ante vallu ponduparcharu ani artham akkada. Okay, they prescribed these three organs in both the state level as well as central level. It has mentioned. That's why it is called as the లెంతియెస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, అతిపెద్దటువంటి రాజ్యాంగము అంటారు మీ తెలుగులో. ఓకే, నౌ కమ్ టు ద సెకండ్ సాలియంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, సెక్యులర్ స్టేట్. సెక్యులర్ స్టేట్ మీన్స్ ద గవర్నమెంట్ doesn't give any importance to any religion, any community, any caste. That's why it is called as the సెక్యులర్ స్టేట్ అంటున్నాడు. మన యొక్క భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి కాన్షియస్ ఏంటంటే సెక్యులరిజం ఈజ్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అంటున్నాడు. ఓకే, ఏ salient feature of the constitution was it emphasis means explain on secularism, means the people are not discriminated on the basis of religion. Okay, there is no discrimination on the religion. Okay, any citizen can consider, they take it granted as their own religions. Okay, there is no importance, there is no discriminations on the basis of religion. అంటే ప్రజలు
ఏ మతాన్ని స్వీకరించినా కానీ ఆ యొక్క ప్రభుత్వానికి ఏమీ ఉండదు అని చెప్తున్నాడు. పీపుల్ ఆర్ నాట్ డిస్క్రిమినేటెడ్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ రిలీజన్. డిస్క్రిమినేటెడ్ అంటే వాళ్ళని చిన్న చూపు చూడడం అనేది జరగదు అంటున్నాడు ఇక్కడ. ఏంటి సార్ అంటే ఏ రిలీజన్ అయినా కానీ ఆ గవర్నమెంట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. వాళ్ళ యొక్క రిలీజియన్స్, కమ్యూనిటీస్, ఫంక్షన్స్ దే కెన్ డూ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, పీపుల్స్ ఆర్ నాట్ డిస్క్రిమినేటెడ్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ రిలీజన్. ఆల్ సిటిజన్స్ enjoy freedom of worship and possesses equal civil and political rights irrespective of religious beliefs. Okay, they can enjoy what they can enjoy, sir. All the people, those who have the Indian citizens, okay, enjoy freedom of worship. The possessive is having equal civil rights, political rights irrespective of their religious beliefs. Okay, వాళ్ళ యొక్క మతాలు, వాళ్ళ యొక్క నమ్మకాలు అవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఏవైనా కానీ దే కెన్ ఎంజాయ్. అండ్ వాట్ ద సార్ సివిల్ రైట్స్, పొలిటికల్ రైట్స్, దే కెన్ ఎంజాయ్ ద థింగ్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద సెక్యులరిజం ప్యాటర్న్. ఆల్ సిటిజన్స్ కెన్ ఎంజాయ్ ఏ ఫ్రీడమ్ అంటే స్వేచ్ఛగా వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అంటున్నారు. వాళ్ళు ప్రార్థన చేయొచ్చు అంటున్నాడు. అండ్ పొసెస్ హ్యావింగ్ ఈక్వల్ సివిల్ అంటే సివిల్ అంటే ఏంటంటే రాజనీతి అంటారు మీ తెలుగులో. సివిల్ అండ్ పొలిటికల్ రైట్స్ విత్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ రిలీజియస్ బిలీఫ్స్. వాళ్ళ యొక్క మతానికి సంబంధించినటువంటి వాటిని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు ఏ విధంగా అయినా కానీ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అంటే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ సెక్యులరిజంలో. ఓకే, ద స్టేట్ డజంట్ హ్యావ్ ఏ రిలీజన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్. ఓకే, మన భారత రాజ్యాంగానికి ఏ మతము లేదు అని చెప్తున్నాడు. దేర్ ఈజ్ నో క్యాస్ట్, దేర్ ఈజ్ నో రిలీజియన్, ఏ మతం లేదు అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ద secularism main concept. You studied in your lower sections also. This concept is very well. That is the second feature of our constitution is mentioned to us. Our nation or the government doesn't have any caste, religion or community. ఏది లేదు దానికి. ఓకే, purely you have to speak as secularism అంటున్నారు. తెలుగులో ఏమంటారు అంటే లౌకికవాదము అంటున్నాడు ఇక్కడ. అంటే గవర్నమెంట్ కి, ప్రభుత్వానికి ఏ మతము లేదు అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ద స్టేట్ డజంట్ హ్యావ్ ద రిలీజియన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్. దానికంటూ ఒక మతాన్ని ఆపాదించాల్సిన అవసరము లేదు అని చెప్తున్నాడు. థర్డ్ పాయింట్, ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ ద సాలియంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. తెలుగులో ఏమంటారు అంటే ప్రాథమిక హక్కులు అంటున్నారు. దీన్ని 6 కేటగిరీస్ కింద ఇచ్చాడు మీకు ఇక్కడ. ది కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవైడ్స్ ఏ నంబర్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ which are noted under 6 categories. Okay, this fundamental rights is considered or it is allotted to the Indian Constitution. Totally 6 categories as mentioned. అంటే 6 రకాల ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నాయి అంటున్నాడు ఇక్కడ. మనకి 6 రకాల ప్రాథమిక హక్కులు ఉన్నాయి అంటున్నాడు. దే ఆర్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడు బ్రీఫ్ గా. లాటర్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ సాలియంట్ ఫీచర్ యు గో టు డిస్కస్ వన్ బై వన్ వెరీ విత్ all things details pattern to them. First one, it has given to us the first fundamental right. They are right to equality. Right to equality అంటే అందరూ సమానము, సమానత్వము హక్కు అంటారు మీకు తెలుగులో. దే ఆర్ రైట్ టు ఈక్వాలిటీ. రైట్ టు ఫ్రీడమ్. రైట్ టు ఫ్రీడమ్ అంటే స్వేచ్ఛా హక్కు. రైట్ అగైనెస్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అంటున్నాడు. ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అంటే ఏంటంటే నిర్బంధించడము అంటున్నాడు ఇక్కడ. ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అంటే ఇక్కడ అమ్మాయిల్ని, అబ్బాయిల్ని, చైల్డ్ లేబర్ అవన్నీ కూడా రైట్ అగైనెస్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్. ఓకే, అదే అంటున్నాడు ఇక్కడ. రైట్ టు ఏ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్. ఓకే, మతము దాని స్వేచ్ఛ అంటాడు ఇక్కడ. ఓకే, మతం యొక్క స్వేచ్ఛ కలిగి ఉండడము. నెక్స్ట్ వన్, ఫిఫ్త్ వన్, ద కల్చర్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ రైట్స్ ఫార్ మైనారిటీస్. ఓకే, మైనారిటీస్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మైనారిటీ క్యాండిడేట్స్ వాళ్ళ యొక్క కల్చరు, వాళ్ళ యొక్క ఎడ్యుకేషను, వాళ్ళ యొక్క రైట్స్ ని వాటిని ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ చేయొద్దు అని చెప్తున్నాడు. ప్రాథమిక హక్కుల కింద పెట్టాడు ఇక్కడ. మైనారిటీ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఆ వర్గం ఉంటుంది కదా మైనారిటీ కేటగిరీ. ఆ మైనారిటీ కేటగిరీ అంటే ఇక్కడ జైనిజం, బుద్ధిజం, ముస్లిం, క్రిస్టియన్స్ వీళ్ళంతా కూడా మైనారిటీ ప్యాటర్న్ లో వస్తారు. దే కెన్ ఎంజాయ్, దే కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ their institutions, their education, their culture. They have such a right. Okay, that is given by the Indian Constitution, fundamental right, fifth one. And last one, it has given to the right to seek of constitutional remedies. Constitutional remedies kuda cheyachu. Ante suppose if any default or any problematic issues are there,
remedies can be adopted in this one. Last one it has mentioned the total 6 items is mentioned. 6 fundamental rights we go to discuss one by one. That is, I repeat once again, the right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, culture and educational rights of minorities, and right to seek of constitutional remedies. If ఒకవేళ దీన్ని డిస్టర్బ్ చేస్తే ఈ కోర్ట్స్ జ్యుడిషియరీ రివ్యూస్ దీన్ని సేఫ్ గార్డ్ లో వస్తాయి. ది సిక్స్ రైట్స్ ఆర్ డిస్టర్బెన్స్ చేస్తే ఎవరైనా డిస్క్రిమినేటెడ్ ఆర్ డిస్టర్బెన్స్ బై ఎనీ వన్ టు ద ఎనీ సిటిజన్ ఆర్ ఎనీ పర్సన్, what happens sir, this involvement is there. The Supreme Court and High Courts are empowered means they have a power to safeguard these fundamental rights. ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని మనకి సేఫ్ గార్డ్ లో వస్తాయి. అంటే ఏంటమ్మా అంటే మనకు ప్రాథమిక హక్కులకి ఎలాంటి భంగం కలగకుండా చూస్తాయి. ఎవరు చూస్తారమ్మా అంటే సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హైకోర్ట్ హ్యావ్ సచ్ ఎ పవర్స్ ఆర్ దేర్. ఏమన్నా ఎవరికన్నా ప్రాథమిక హక్కుల్లో భంగం కలిగితే వాళ్ళకి ఏం చేస్తున్నారమ్మా అంటే సుప్రీంకోర్టు కానీ హైకోర్టు కానీ ఏంటమ్మా అంటే శిక్షార్హులు అవుతారు అంటున్నారు. అంటే దే గివ్ ద పనిష్మెంట్ టువర్డ్స్ వాట్స్ ఆర్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్ ఆర్ ఎనీ వైలెన్స్ ఈజ్ అక్కర్ ఆన్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఈ 6 రైట్స్ లో ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ డీవియేషన్స్ వచ్చినా కానీ వాళ్ళు ఇమీడియట్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ అండ్ పనిష్మెంట్ టు దట్ వన్. అది మీకు నెక్స్ట్ దాంట్లో క్లాస్ వస్తుంది. ఐపీసీ సెక్షన్స్ ప్రకారంగా ఆ యొక్క సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ని బట్టి, ఆ విక్టిమ్ నేచర్ని బట్టి ఆ పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. ఏంటమ్మా అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ నాట్ వయలేషన్ ఆఫ్ ఎనీ పర్సన్. ఏ వ్యక్తి అయినా సరే, ఏ రాజకీయ నాయకుడైనా సరే, పొలిటికల్ ఆర్ ఏ సెన్స్ లో అయినా సరే, దే షుడ్ నాట్ డీవియేటెడ్ ఆర్ డిస్క్రిమినేటెడ్ ఆర్ డిస్టర్బెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఓకే, ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయడానికి వీలేదు. దట్ ఈస్ గివెన్ బై ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ టాలియంట్ ఫీచర్స్ ఉంది. దాని యొక్క మెయిన్ ఫీచర్ ఏంటమ్మంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉంది. ప్రాథమిక హక్కుల్ని ఎవరు భంగపరచకూడదు అంటున్నారు. మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి పౌరుడు కూడా ఈ యొక్క ప్రాథమిక హక్కుల్ని సుఖంగా అంటే సంతోషంగా వాడు ఎంజాయ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అది ఒకవేళ ఎలాంటి విచక్షణ రహితంగా వాళ్ళకి ఏమన్నా వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టినట్టయితే అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు కానీ హైకోర్టు కానీ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. సేఫ్ గార్డ్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్, సేఫ్ గార్డ్ ఆఫ్ దిస్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, దాన్ని ఫండమెంటల్ రైట్స్ కింద ఆ యొక్క ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, ద థర్డ్ వన్, ఫోర్త్ వన్, ద డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. మన రాజ్యాంగం యొక్క పాలసీ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి అంటున్నారు. అంటే ఏంటమ్మా అంటే రాజ్యాంగంలోని ప్రత్యక్ష సూత్రాలు అంటున్నారు తెలుగులో. డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే ఇది గైడ్ లైన్స్ ఇస్తుంది గవర్నమెంట్ కి. ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఎన్యుమరేట్స్ directively of state policy which are intended to be implemented by the center and state government in due course. Okay, ఈ యొక్క డైరెక్టివ్ స్టేట్ ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయమని చెప్తుంది. ఎన్యుమరేటెడ్ అంటే ఏ నంబర్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ ఆర్ దేర్. ఆ యొక్క డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అన్నిటిని కూడా both the state level and central level they go to implemented of this due course. They are aimed at the goals. They are aimed at the promotions of material and moral well-being of people and transform in India into welfare of state. Okay, దీని యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ అండ్ గోల్ ఏంటంటే ప్రమోషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ప్రమోట్ చేయడం కానీ, లేకపోతే వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ఓకే, మెటీరియల్ అండ్ లివింగ్ ఆర్గానిజం రెండింటినీ కూడా ఎంకరేజ్ చేయడం అని అర్థం. ఎంకరేజ్ చేయడం ఆఫ్ ద పీపుల్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంటూ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ స్టేట్. వెల్ఫేర్ ఆఫ్ స్టేట్ అంటే ఏంటమ్మంటే వెల్ బీయింగ్ అని అర్థం ఇక్కడ. ఓకే, బోత్ ద సెన్స్, ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ద మెటీరియల్ సెన్స్, ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ద హ్యూమన్ రిసోర్స్ సెన్స్ ఆర్ ఫిజికల్ రిసోర్స్ సెన్స్, దే గో టు ప్రమోట్ అండ్ దే గో టు థింక్ ఇట్ అబౌట్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇండియా, వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అంటే సంక్షేమం అంటారు మీ తెలుగులో. ఏంటమ్మా అంటే అక్కడ యొక్క మెటీరియల్ ఉండొచ్చు, మేబీ హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఉండొచ్చు. వీళ్ళ యొక్క రెండింటి విషయాల్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి అనేది డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశము అంటున్నాను. ప్రమోషన్ అంటే ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. మెటీరియల్ అండ్ మోరల్ వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ పీపుల్, నైతిక విలువలు పాటించాలి అంటున్నాడు. వెల్ బీయింగ్ అండ్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్, ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇంటూ ఏ వెల్ఫేర్ స్టేట్. The directive principles cannot be enforced by the law of courts. Okay, ఈ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ కోర్టుకు వెళ్ళవు అంటున్నాడు. కోర్టు జ్యుడిషియల్ ప్యాటర్న్ కాదు ఇక్కడ అంటున్నాడు. అంటే నువ్వు ఐదర్
either you followed or not followed, they don't give the punishment to you. Okay, directive principles cannot be enforced by the law of courts. They are only some guidelines issued to the future government. అంటే ఫోర్త్ గవర్నమెంట్ కి ఇట్ గివ్స్ ద గైడ్లైన్స్. ఓకే, దిస్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే ఏంటంటే స్టేట్ పాలసీ మ్యాటర్, స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ పాలసీలో ఈ యొక్క గైడ్లైన్స్ ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని కోపప్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ గవర్నమెంట్ కొరకు కోపప్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వన్ మోర్ ఫిఫ్త్ సాలియంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్. నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ హ్యాస్ ద టూ సెన్స్ ఆఫ్ ద ఎసెన్స్ ఉన్నాయి అంటున్నారు. వన్ ఈస్ ద ఫెడరల్ ఇన్ ఫార్మ్ and unitary in essence. Our constitution is the two sense is there. One is what, sir? Unitary essence ఉంది, అంటే ఆ యొక్క ఫ్లేవర్ ఉంటుంది ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్, అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో. వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఫెడరల్ ఫార్మ్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద ఫెడరల్ ఫార్మ్ అండ్ యూనిటరీ ఫార్మ్? వి గో టు డిస్కస్ ఇన్ దిస్ ఓన్లీ ఐటమ్ ఓన్లీ. అనదర్ సాలియంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈస్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ ప్రొవైడెడ్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ in our system of government, which is a federal in the form but unitary essence and a spirit. Okay, our government system ela undamante the constitution is provided is that it has provided the system of government which is the federal essence undi. One more thing, it has the unitary essence undi. Rendu spirits ఉన్నాయి ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఫెడరల్ యొక్క మాధుర్యము అంటారు మీ తెలుగులో, ఫ్లేవర్స్ అంటే, ఎసెన్స్ అంటే, ఆ యొక్క రెండు ఇష్యూస్ కనిపిస్తాయి. ఏం చెప్తున్నారు? వాట్ సార్? ద సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, ద కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. మన భారత ప్రభుత్వంలో రెండు రకాలైనటువంటి ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి అంటున్నాడు. వాట్ ఈస్ ఫ్లేవర్ సార్? ఫెడరల్ ప్యాటర్న్, అదర్ వాట్ ఈస్ ద యూనిటరీ ప్యాటర్న్ అంటున్నాడు. ఫెడరల్ ప్యాటర్న్ అంటే ఏంటంటే తెలుగులో సమాఖ్య ప్రభుత్వం ఉంటుంది మరియు ఏక కేంద్రీకృత పద్ధతి ఉంటుంది అంటున్నాడు. రెండు రకాలుగానేటువంటి ఎసెన్స్ ఉన్నాయి అంటున్నారు. ఎక్కడమ్మా అంటే మన రాజ్యాంగంలో సమాఖ్య ప్రభుత్వం అంటే అన్ని స్టేట్లను కన్సిడర్ చేస్తుంది ఒక్కోసారి, లేకపోతే అసలు కన్సిడర్ చేయదు. రెండు సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ దేర్ అవర్ గవర్నమెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, ఫెడరల్ ఎసెన్స్ ఉంది, యూనిటరీ ఎసెన్స్ ఉంది అని చెప్తున్నాడు. వాట్ ఈస్ హియర్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ దేర్. ఇట్ హ్యాస్ 3 రిక్విజైట్స్ ఆఫ్ ఏ ఫెడరేషన్. ఓకే, ఆ మూడు రకాలైనటువంటి ఫెడరేషన్స్ ఉన్నాయి అంటున్నాం. 3 types of essentials required for a federation. Written and rigid constitution ఒకటి, distribution of powers between central and state and supreme court. ఇదంతా కూడా ఫెడరల్ ప్యాటర్న్ అంటున్నాం. సమాఖ్య అంటే అన్ని కలిసి పనిచేయడం అన్నమాట. సమాఖ్యము అంటే ఏంటంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ వర్క్ ఈచ్ అదర్. ఇక్కడ సమాఖ్యం ఏంటి ఫెడరల్ ప్యాటర్న్ లో ఏంటంటే 3 issues ఉన్నాయి ఏంటంటే. వన్ ఈస్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ రిటర్న్ అండ్ రిజిడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటున్నాడు. రిటర్న్ అంటే ఈ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ యొక్క ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంది సార్ అంటే వ్రాతపూర్వకమైనది, లిఖితమైనది మరియు ఏంటంటే దృఢమైనది అంటారు మీ తెలుగులో. అంటే మార్చడానికి వీల్లేంది. వి కెనాట్ చేంజ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫస్ట్ ఫెడరల్ ప్యాటర్న్ లో ఏం చెప్తున్నామంటే రిటర్న్ అండ్ రిజిడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటున్నాడు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫెడరల్ ప్యాటర్న్. సెకండ్ వన్ ఏంటంటే both the power or the authoritarian issues, the distribution of authoritarian issues both the state level and central level. రెండిట్లో ఎలా డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగింది అనేది దట్ ఈస్ ద ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ ప్యాటర్న్. థర్డ్ వన్ ఏంటంటే సుప్రీం కోర్ట్. ఈ మూడు ఎసెన్స్ కనిపిస్తాయి అని చెప్తున్నారు. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫెడరల్ ఎసెన్స్ అంటున్నారు. ఫెడరల్ అంటే సమాఖ్య. ఈ మూడు కలిసి వర్క్ టుగెదర్. వాట్ 3 things are? That is we have to take as the written and rigid constitution and the distribution of power allocations between the central and state government and supreme court. ఈ మూడు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది. బట్ ఇన్ ఎసెన్స్ ఇక ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు యూనిటరీ ఎసెన్స్ కనిపిస్తుంది మళ్ళీ. బట్ ఇన్ ఎసెన్స్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ద యూనిటరీ ఇన్ క్యారెక్టర్. దీని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ అట్రిబ్యూట్ ఏంటంటే యూనిటరీ ఉంటుంది. మళ్ళీ మొత్తం కూడా పవర్ అలొకేషన్ ఏంటంటే సెంటర్కే ఉంటుంది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద 2 ప్యాటర్న్ ఉంది అని చెప్తున్నాం. ఇక్కడ మొత్తం కేంద్రానికే ఉంటాయి అధికారాలు. మళ్ళీ ఏం చేస్తుందమ్మంటే ఫెడరల్ ప్యాటర్న్ లో ఈ మూడు డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద రిటర్న్ అండ్ రిజిడ్ డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బిట్వీన్ ద సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ సుప్రీం కోర్ట్. ఈ మూడింటిని క్లబ్ చేసుకుంటూ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటూ ఫెడరల్ ఎసెన్స్ కనిపిస్తుంది. ఏది లేకుండా ఒకటే పని చేస్తుంది. సమ్ టైమ్స్
It is working as the unitary characteristic kuda untundi. That's why it is the one more the salient feature of the given to us. Both the essence కనిపిస్తాయి అంటున్నాడు. ఎక్కడమ్మంటే in our Indian constitution, that is implemented or adopted or provide the Indian constitution to the system of government functioning కొరకి ఈ రెండు కనిపిస్తాయి అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, the union government exercises almost unquestioned control over the state in legislative, financial, administrative sphere. ఓకే, ఈ యొక్క యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇచ్చింది అంటున్నాడు, ఎక్సైజ్ చేస్తుంది. యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఎక్సైజ్ ఆల్మోస్ట్ సూపర్లేటివ్ ఫార్మ్, ఆల్మోస్ట్ వాట్స్ ఆర్ అన్క్వశ్చన్డ్ కంట్రోల్, అంటే వాడిని ఏం క్వశ్చన్ చేయదు, వాడిని ఏం కంట్రోల్ చేయదు. ఎవరిని? స్టేట్ లో టోటల్ 29 స్టేట్స్. ఓవర్ ద స్టేట్స్ అంటే మొత్తం రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ 3 ప్యాటర్న్స్, లెజిస్లేటివ్, ఫైనాన్షియల్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్పియర్. ఈ యొక్క 3 ఇష్యూస్ లో స్టేట్స్ కు ఉన్నటువంటి ఆ ఇష్యూస్ లొకేషన్, ఆ పవర్ ప్యాటర్న్ ఏమైతే ఉందో, ఆ అథారిటేరియన్ ప్యాటర్న్ ఏదైతే ఉందో, దే డిడెంట్ ఆస్క్, దే డిడెంట్ అన్క్వశ్చన్డ్, అన్కంట్రోల్డ్. వాడేం నియంత్రణ పెట్టడు అంటున్నాడు. దేర్ ఇస్ నో అన్క్వశ్చన్, అంటే వాడు ఎలాంటి విషయాలు ప్రశ్నించడు. హూ సార్? ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఎక్సైజెస్ ఆల్మోస్ట్ అన్క్వశ్చన్డ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద స్టేట్ ఇన్ లెజిస్లేటివ్, ఫైనాన్షియల్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్పియర్. ఓకే, ఆ యొక్క రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి చట్టాలు కానీ, లేక రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ఆర్థిక వనరులు కానీ, లేక పరిపాలన యొక్క ఆ యొక్క పరిపాలన స్పియర్ అంటే ఇక్కడ సర్ఫేస్ ప్యాటర్న్ అన్నమాట. ఆ 3 ఇష్యూస్ లో నెవర్ ఇన్వాల్వ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఓకే, దే డిడెంట్ అన్క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద అన్కంట్రోల్, అంటే వాడు క్వశ్చన్ చేయడు, ఆ కంట్రోల్ చేయడు. దిస్ ఈస్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ద ఫెడరల్ అండ్ యూనిటరీ ఎక్సెస్ లో ఉంది అనమాట. ఓకే, దట్స్ వై ఎప్పుడు క్వశ్చన్ చేస్తాడమ్మా అంటే, ఎప్పుడు క్వశ్చన్ రైజ్ చేస్తాడంటే డిస్టర్బెన్సెస్ అయినప్పుడు. ఓకే, ప్యారలైజేషన్ అంటాం మనం ఇక్కడ. ప్యారలైజేషన్ అంటే గవర్నమెంట్ ప్యారలైజ్ అవుతుంది ఒక్కొక్కసారి. ప్యారలైజేషన్ మీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ లో కానీ, ఎగ్జిక్యూటివ్ విషయంలో కానీ, జ్యుడిషియరీ విషయంలో కానీ అన్నిట్లో ప్యారలైజ్ అయిపోతుంది గవర్నమెంట్. అట్లాంటి టైంలో ఏమవుతుందమ్మా అంటే, వాడు యూనియన్ గవర్నమెంట్ కి అథారిటేరియన్ ఉంటుంది, వాడు కంట్రోల్ చేస్తాడు. అప్పుడు దిస్ కంట్రోల్ బికమ్స్ టైటర్ ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీస్ క్రియేట్ అయినప్పుడు సిస్టంలో, గవర్నమెంట్ సిస్టంలో ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు మొత్తం టైట్ చేసి పడేస్తారు. అన్ని స్టేట్స్ కూడా, టోటల్ స్టేట్స్, ఎంటైర్ స్టేట్స్ కూడా టైట్ చేస్తారు. మీకు ఎప్పుడు వచ్చిందమ్మా అంటే, అది ఇందిరాగాంధీ పీరియడ్ లో కనిపిస్తుంది, ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్. అంటే అక్కడ అంతా ఓన్లీ ద ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ద రూలర్ ఇన్ ఆల్ ఇష్యూస్. అక్కడ జ్యుడిషియరీ, కాన్స్టిట్యూషన్ ఇవన్నీ కూడా ప్యారలైజ్ అయిపోయి ఓన్లీ ప్రెసిడెంట్ రూల్ అండ్ గవర్నర్ రూల్, బ్యూరోక్రసీ, డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్, ద కలెక్టర్స్, దే రూల్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ఇక వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతారు. ఎవరమ్మా అంటే పొలిటికల్ లీడర్స్ ఎవరు, లెజిస్లేటర్ ఉండదు, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉండదు, ఎవ్రీథింగ్ అవన్నీ ఉంటాయి కానీ డిపార్ట్మెంట్స్. కానీ ఇక్కడ ప్యాటర్న్ ఏంటమ్మా అంటే, ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్ అయినప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో ఏంటమ్మంటే ఓన్లీ ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద గివెన్ బై ద ఫెడరల్ ప్యాటర్న్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద యూనిటరీ ఎసెన్స్ యాజ్ ఇన్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్, దట్ ఈస్ గవర్నర్డ్ బై ద థింగ్. ఫెడరల్ ప్యాటర్న్ లో ఏంటమ్మా అంటే రిటర్న్ అండ్ రిజిడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఒకటి ఉంది. సెకండ్ వన్, ద పవర్ అలొకేషన్ బిట్వీన్ ద స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ పవర్ అలొకేషన్. థర్డ్ వన్, ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ ద సుప్రీం కోర్ట్. ఇది ఫెడరల్ ప్యాటర్న్ లో ఉంటుంది. అంటే వీళ్ళందరూ ఇంటిగ్రేట్ విత్ ఈచ్ అదర్, వీళ్ళందరూ కలిసి పని చేయడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ఫెడరల్ ప్యాటర్న్. యూనిటరీ ప్యాటర్న్ ఏంటమ్మా అంటే, దే నెవర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ పాలసీలో ఇన్వాల్వ్ కాదు. ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్పియర్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ స్పియర్ ఆర్ the legislative sphere, they didn't involve or unquestion and control. Whereas if the any parallelism is occurs, atlante problems issues vachinappudu matku it takes the title of the central government or union government control the thing. That is the one more item is mentioned to us. Next one, our government salient feature of our constituency, parliamentary form of government. This is well known to you, well familiar, you have studied in your lower section. That is the parliamentary form of government అంటున్నారు. పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యము అంటున్నారు ఇక్కడ. ఓకే, ఆ రకమైనటువంటి ప్రభుత్వం ఉంటుంది అంటున్నారు. ఓకే, ద కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవైడ్స్ పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఇన్ బోత్ ద సెంట్రల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ స్టేట్. ఓకే, ది గవర్నమెంట్ ఈజ్ అకరింగ్ ద 2 సెన్స్ అని చెప్తున్నాడు పార్లమెంటరీ గవర్నమెంట్ లో. ఏంటి 2 సెన్స్ అమ్మా అంటే,
స్టేట్ లెవెల్లో ఉంటుంది పార్లమెంటరీ, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ లెవెల్లో పార్లమెంటరీ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను. ఓకే, దట్ ఈస్ గివెన్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, ద ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్ నేషన్ కి అయితేనేమే ప్రెసిడెంట్ ఉంటాడు, గవర్నింగ్ ద థింగ్స్. గవర్నింగ్ అంటే హెడ్ ఆఫ్ ద నేషన్ ఈజ్ ప్రెసిడెంట్, అండ్ స్టేట్ గవర్నర్ ఆర్ మోర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ హెడ్స్. దిస్ ఈస్ క్లియర్ టు యూ. ఇది మీకు అర్థమై ఉంటుంది. ఏంటమ్మా అంటే భారతదేశానికి, దేశాన్ని మొత్తానికి ఎవరు రూల్ చేస్తారమ్మా అంటే ప్రెసిడెంట్. వేరాజ్ ఇన్ ద స్టేట్ గవర్నర్ ఈజ్ హెడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ కి గవర్నర్ హెడ్ అవుతాడు. ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నర్ ఆర్ మియర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ హెడ్స్. రాజ్యాంగానికి వీళ్ళిద్దరు పెద్దలు అని చెప్తున్నారు. పెద్దలు అంటే హెడ్ అంటే రూలర్స్. హూ రూలర్స్ ఆర్ పార్లమెంటరీ గవర్నమెంట్ లో రూలర్స్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ గవర్నర్. గవర్నర్ ఈజ్ కన్సర్న్ టు ద స్టేట్, వేర్ ద ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ కన్సర్న్ టు ద నేషన్. ఓకే, ఆ పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ఉంది అని చెప్తున్నాడు. ది క్యాబినెట్ ఎక్సైజెస్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్, ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద కన్సర్న్ లెజిస్లేచర్. ఓకే, ఈ యొక్క పార్లమెంటరీ గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ లో క్యాబినెట్ కి పవర్స్ ఉంటాయి. క్యాబినెట్ కి బోత్ సెంట్రల్ లో క్యాబినెట్ ఉంటుంది, స్టేట్ లో క్యాబినెట్ ఉంటుంది. వీళ్ళకు ఉంటాయి మేజర్ పవర్స్ అని చెప్తున్నాను ఇక్కడ. ద క్యాబినెట్ ఎక్సైజెస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ అంటే కార్యనిర్వాహక అధికారాలు, ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు కన్సర్న్ లెజిస్లేచర్. లెజిస్లేటర్ సెంట్రల్ అయితేనేమే పార్లమెంట్ ఉంటుంది, స్టేట్ లో అయితే ఏంటమ్మా అంటే అసెంబ్లీ ఉంటుంది. వాళ్ళకి కన్సర్న్ అయ్యి ఉంటుంది. ఏం చెప్తున్నాను ఇక్కడ, ఆ క్యాబినెట్ వాళ్ళకే ఉంటాయి పవర్స్. ఓకే, ప్రెసిడెంట్ గవర్నర్ వాళ్ళ అంతా ఏంటమ్మంటే షో పుటప్ క్యాండిడేట్స్ వాడు చెప్పడం అదే ఇక్కడ. ఓకే, క్యాబినెట్ కే మెయిన్ డెలిగేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ అని. లెజిస్లేషన్ అంటే ఒక చట్టం తయారు చేయాలంటే క్యాబినెట్ మినిస్టర్సే ఉంటారు. ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ద స్టేట్ లెవెల్ క్యాబినెట్ ఆర్ సెంట్రల్ లెవెల్ క్యాబినెట్. ఓకే, ద క్యాబినెట్ కెన్ బి రిమూవ్డ్. ఓకే, క్యాబినెట్ కెన్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఆఫీస్ బై ఓట్ ఆఫ్ నో కాన్ఫిడెన్స్ in the legislature even before its a term of office is over. అది పరిస్థితి. ఏంటి సార్ అంటే ఇక్కడ ఇంకో వన్ మోర్ పాయింట్ that it has mentioned to us. ఏంటి సార్ అంటే యాక్చువల్లీ ద క్యాబినెట్ ఆర్ ద రూలింగ్ గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద 5 years పీరియడ్ ఉంటుంది. టీనర్ అంటాం ఇక్కడ. ఓకే, ఆ 5 years పీరియడ్స్ లో ఆ గవర్నమెంట్ కి నో కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే, ఆ లెజిస్లేచర్ అంటే ఆ అసెంబ్లీకి కానీ ఆ పార్లమెంట్ కి కానీ ఆ లెజిస్లేటర్ ఇష్యూస్ లో ఆ యొక్క గవర్నమెంట్ లో ఉన్నటువంటి ఆ లీడర్స్, ఆ యొక్క పార్టీ ఉంటుంది కదా, ఆ గవర్నమెంట్ కి నో కాన్ఫిడెన్స్ ఈయన ఓటింగ్ జరిగితే వాళ్ళు రిమూవ్ చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఇమీడియట్లీ అక్కడ 5 years కాలేదా అవన్నీ ఏం చూడరు అక్కడ. ఓకే, మనం చూస్తుంటాం. సో మెనీ ప్రాక్టికల్లీ వీ కెన్ సీ సచ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, దట్ ఈస్ కెన్ దిస్. నౌ వి సీ దిస్ వన్. మళ్ళీ ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్. ద క్యాబినెట్ కెన్ బి రిమూవ్డ్ అంటే డిజాల్వ్ చేయొచ్చు, అసెంబ్లీ కానీ పార్లమెంట్ కానీ. రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఆఫీస్ బై ఓట్ త్రూ ఓట్ నో కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఆ యొక్క గవర్నమెంట్ కి నో కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే, అంటే ఓటింగ్ లో నో కాన్ఫిడెన్స్ అంటే లూజ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ద లెజిస్లేటర్ ఈవెన్ బిఫోర్ ఇట్స్ టర్మ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఇన్ ఓవర్. అంటే ఆ టర్మ్ కాకముందే రిమూవ్ చేయొచ్చు అంటున్నాం. మనం చూసింటాం చూడండి, ఎన్టీ రామారావు గవర్నమెంట్ లో ఆ నాదేండ్ల భాస్కర్ రావు so many issues are we can see previous history of the thing. అసెంబ్లీలో కాదు ఇక్కడ, అసెంబ్లీలో వన్ కైండ్ ఆఫ్ డ్రామా. ఈవెన్ దో ద పార్లమెంట్ లో కూడా ఈ ఇష్యూస్ జరుగుతాయి అని చెప్తున్నాను. బోత్ ద క్యాబినెట్ ప్యాటర్న్ బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది. నో కాన్ఫిడెన్స్ అంటే నో ఓట్స్, ఆ యొక్క ఓటింగ్ లో వాళ్ళ యొక్క మెజార్టీ రాకపోతే ఏమవుతుందమ్మా అంటే ఇమీడియట్లీ ఫాల్ డౌన్ ద గవర్నమెంట్. ఓకే, అది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఆ సిస్టమ్ ఉంది అని చెప్తున్నాడు. అక్కడ 5 years ఉండాలని ఏం రూల్ లేదు అక్కడ. ఆ యొక్క టర్మ్ పీరియడ్ కాకముందు ఇట్ షుడ్ బి ఏ రిమూవ్డ్ ఆర్ ద క్యాబినెట్ రిమూవ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. He firmly believed that the parliament system of government, okay, alone can not user in egalitarian society through the application of principles of social democracy. Okay, ఈ పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ అంతా కూడా దేని మీద బేస్ అయిందమ్మంటే సోషల్ డెమోక్రసీ మీద బేస్ అయింది అంటున్నాను. ఓకే, ద ప్రీయాంబుల్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎకోస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ అంటున్నారు. ఎకోస్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే సౌండ్ మెకానిజం. దీని యొక్క ప్రీయాంబుల్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని మనం చెప్పుకున్నాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఐ పుట్ ద ఎస్టర్డే దట్ ఐటమ్ ఆల్సో దేర్. ఓకే, ఆ యొక్క డెమోక్రటిక్ ఎకోస్ we can see and we can listen the things in the preamble of Indian Constitution echoes
ఎకోస్ అంటే ఏంటమ్మంటే ప్రతిధ్వని అంటారు మీ తెలుగులో. ఏం వినిపిస్తుంది సార్ అంటే అక్కడ వినిపించేది మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటమ్మంటే పార్లమెంట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద డెమోక్రసీ అంటున్నారు. ఓకే, మన భారత రాజ్యాంగంలో ఏంటమ్మంటే ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో ఉంది అంటున్నారు మన పార్లమెంట్. ద ప్రీయాంబుల్ అంటే మన యొక్క భారత రాజ్యాంగములో ఉన్నటువంటి పీఠిక ఏం చెప్తుంది సార్ అంటే అది చెప్తుంది. ఎకోస్ అంటే ప్రతిధ్వనింపజేస్తుంది. ఏంటి సార్ అంటే ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ. మన యొక్క మెయిన్ ప్యాటర్న్ ఏంటంటే మీ పార్లమెంట్ సిస్టమ్ లో కానీ ఐదర్ ఇట్ ఈస్ యూ టేకెన్ ద పార్లమెంట్, ఐదర్ యూ టేకెన్ ద అసెంబ్లీ, ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ డెమోక్రసీ. ఓకే, ప్రజాస్వామ్య పద్ధతి అనేది కనిపిస్తుంది ఆర్ వినిపిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఎందులో అంటే ప్రీయాంబుల్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈ ఎకో ఉంటుంది. ఎకో సిస్టమ్ అంటే ప్రతిధ్వనింప చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ స్టేట్ లెవెల్లో అయితేనేమో గవర్నర్ రూల్ చేస్తారు, సెంట్రల్ లెవెల్లో అయితేనేమో ప్రెసిడెంట్ రూల్ చేస్తారు. వీళ్ళు హెడ్స్ అన్నమాట. వాళ్ళని బేస్ చేసుకొని క్యాబినెట్ ఫంక్షనింగ్ ఉంటుంది. క్యాబినెట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫంక్షనింగ్ అంతా రన్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు ఓన్లీ షో పుట్ అప్ క్యాండిడేట్స్, ద పిఎం అండ్ సీఎం ఈజ్ వర్కింగ్ మోడ్. వాళ్ళంతా వర్కింగ్ మోడ్ లో లెజిస్లేటివ్ ప్యాటర్న్ లో ఉంటారు. లెజిస్లేటర్ అంటే చట్టాలు తయారు చేసే వాళ్ళు ఎవరమ్మా అంటే క్యాబినెట్ మినిస్టర్సే తయారు చేస్తారు. బోత్ ద సైడ్, ఐదర్ ఇట్ ఇస్ ద సెంట్రల్ సైడ్, ఐదర్ ఇట్ ఇస్ ద స్టేట్ లెవెల్, దే గో టు డూ ద లెజిస్లేటివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద యాక్ట్స్ దే గో టు డూ. ఓకే, మీరు చూసుకుంటారు చూడండి, మహిళా బిల్లు, ఉమెన్స్ బిల్లు, సో మెనీ బిల్స్ ఆర్ అప్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్ in either it is the parliament and state level. Okay, next item is given the salient feature of the thing here, it is that is the judicial review అంటున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, చట్టానికి సంబంధించినటువంటి రివ్యూస్ ఏమున్నాయి. another significant feature of Indian constitution is the provision for a judicial review అంటున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, మనం చెప్పుకున్నదే judicial review అంటున్నాడు. this means that the Supreme Court of India is empowered to declare a law passed by Indian Parliament as null and void if it is inconsistent with the fundamental rights. ఓకే, అది పరిస్థితి. ఇది ఎప్పుడు వర్క్ చేస్తుందమ్మా అంటే ఫంక్షనింగ్ లో ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని డిస్టర్బెన్స్ చేస్తే ఇన్కన్సిస్టెంట్. ఓకే, పార్లమెంట్ ఒకవేళ నల్ అండ్ వాయిడ్ అయితే, నల్ అండ్ వాయిడ్ అంటే ప్యారలైజ్. ఓకే, అప్పుడు సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. దానికి పవర్స్ ఉంటాయి. ఏం చెప్తున్నారు, దిస్ మీన్స్ దట్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఏం చెప్తుంది చూడండి ఇక్కడ. This means that SC of India, SC అంటే నాట్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్, సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ఎంపవర్డ్, దాని యొక్క అధికారం చేతిలోకి తీసుకుంటుంది. ఎంపవర్డ్ టు డిక్లేర్ ఏ లా, లాస్ అంటే చట్టాన్ని పాస్ చేస్తుంది, పాస్డ్ బై ద ఇండియన్ పార్లమెంట్ యాజ్ నల్ అండ్ వాయిడ్. ఆ పార్లమెంట్ నల్ అండ్ వాయిడ్ అయితే అయినప్పుడు ఎప్పుడైతుంది సార్ అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్కన్సిస్టెన్స్ విత్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఫండమెంటల్ రైట్స్ కి ఏమన్నా డిస్టర్బెన్స్ చేస్తే, ఎక్కడైనా ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇన్కన్సిస్టెన్స్ అవుతే పార్లమెంట్ అప్పుడు నల్ అండ్ వైడ్ అయిపోయి అప్పుడు దీనికి పవర్స్ డెలిగేట్స్ అవుతాయి సుప్రీంకోర్టు. వాడి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది. ఏం చెప్తున్నాను, దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద యాక్ట్స్ పాస్డ్ బై ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్, దిస్ పవర్ ఈజ్ వెస్టెడ్ టు ద కన్సర్న్ టు ద హైకోర్ట్. అదే సేమ్ థింగ్ చెప్తున్నాను. ఒకవేళ స్టేట్ లో కూడా ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తే అప్పుడు హైకోర్టు ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. మనం చూస్తున్నాం చూడండి, రీసెంట్లీగా ఆ కేసీఆర్ ఏదో ఒకటి చేస్తాడో సంథింగ్ ఇన్ ద డూ ద మిస్టేక్స్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ పాలసీ మ్యాటర్ లో ద హైకోర్ట్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ అండ్ టు పుట్ ద ఫోర్స్ టు ద థింగ్ అండ్ దట్ ఇష్యూస్ దేర్. అప్పుడు హైకోర్టు ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద యాక్ట్ పాస్డ్ బై ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్, స్టేట్ లెజిస్లేటర్ అంటే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి చట్టసభలు, అవి కింద పాస్ చేసినటువంటివి ఏమన్నా డిస్టర్బెన్స్ అవుతే అప్పుడు హైకోర్టు కన్సర్న్ అవుతుంది. ద పవర్ ఈజ్ వెస్టెడ్ టు ద కన్సర్న్ టు ద హైకోర్ట్స్. అంటే వీళ్ళు స్టేట్ లెవెల్ గవర్నమెంట్స్ వాళ్ళు ఏమైనా డిస్టర్బెన్స్ చేస్తే లెజిస్లేటివ్ సిస్టమ్ లో కానీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇష్యూస్ లో కానీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్సెస్ అండ్ డీవియేషన్స్, డిస్క్రిమినేషన్స్ అక్కర్, ఎట్ ద టైమ్ హైకోర్ట్ ఈజ్ కన్సర్న్ టు ద పవర్స్. హైకోర్టు పవర్స్ వచ్చేస్తాయి అలాంటి ఇష్యూస్ ఏం చెప్తున్నాడు. ఓకే, డాక్టర్ అంబేద్కర్ ఆల్సో డిడ్ great service to the nation by proposing the institutions of unified judicial system and a common all Indian services which you strengthen national unity and integrity. In a dedicated గా సర్వీస్ చేశాడు అని చెప్తున్నారు. ఏంటి సార్ అంటే ఆయన ప్రపోజింగ్ చేసింది ఏంటంటే యూనిఫైడ్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ ఉంది అంటున్నారు. అంటే త్రూఅవుట్ ఇండియా యూనిఫైడ్ జ్యుడిషియల్ ఉంటుంది, అందరికీ ఒకే జ్యుడిషియల్ ప్యాటర్న్ అంటే ఒకే న్యాయం ఉంటుంది. యూనిఫైడ్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్
అండ్ కామన్ టు ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్. అండ్ దీని యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే నేషన్ స్ట్రెంథన్ చేయాలి, నేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఒక్కొక్కటి ఎవడి వాడికి ఆ యొక్క జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ కన్సర్వ్ చేయొద్దు అని చెప్తున్నారు. దేర్ ఇస్ నో డీవియేషన్ ఆఫ్ ద జ్యుడిషియల్ రివ్యూస్. అంటే న్యాయము, చట్టము, చట్టాలు, న్యాయాలు అందరికి దేశం మొత్తానికి కూడా ఒకే విధంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. అఖిల భారత సర్వీస్లో అంటున్నాడు. ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ లో ఉన్నటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కానీ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ కానీ అంతా యూనిఫైడే ఉంటుంది అంటున్నాడు. ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ లెవెల్, ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ద స్టేట్ లెవెల్. సెంట్రల్ లెవెల్లో అయితేనేమే పార్లమెంట్ ప్రాబ్లము, పార్లమెంట్లో నల్ అండ్ వైడ్ అవుతే సుప్రీంకోర్టు తీసుకుంటుంది యాక్షన్ ఆర్ టేకింగ్ ద లాస్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ దట్ లాస్. వేరే ఇన్ ద స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే, స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ లో ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఆ యొక్క ఏదన్నా డీవియేషన్స్ అక్కర్స్ వస్తే అప్పుడు హైకోర్టు ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతుంది. ఇదంతా కూడా ఎంటైర్ సిస్టమ్ లో డాక్టర్ అంబేద్కర్ సజెస్టెడ్ ఆర్ he is given the importance to the great service to our nation by proposing the institution అంటే సంస్థలకు ఏంటమ్మంటే యూనిఫైడ్ జస్టిస్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద గివెన్ బై ద జ్యుడిషియల్ రివ్యూ హ్యాస్ మెన్షన్ టు us. నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ టు ద సాలియంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. రెండు ఇష్యూస్ ఉంటాయి అంటున్నాడు. 2 issues are there. What are? One should be a rigid, other should be a flexible అంటున్నాడు. Don't confusion here this. All the senior students, our constitution is like that only. అంటే sometimes whatever the laws and whatever the legislative issues, either any sense that should be a rigid issues ఉంటుంది. Some aspects లో flexibility ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. Flexibility means ఫ్రీనెస్ ఉంటుంది. చేంజ్ షుడ్ బి అక్కర్. కొన్ని ఇష్యూస్ లో చేంజెస్ షుడ్ నాట్ అక్కర్. దట్స్ ద సెన్స్ ఉంది అని చెప్తున్నాడు. కాన్స్టిట్యూషన్ రెండు ఉంది. రిజిడ్ అంటే ఏంటమ్మంటే తెలుగులో దృఢంగా అంటారు. దృఢంగా అంటే ఏంటమ్మంటే మార్చడానికి వీల్లేదు, అట్లా ఉంటుంది ఈ చట్టం కాన్స్టిట్యూషన్, భారత రాజ్యాంగం. ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ రిజిడ్ ఇన్ సమ్ రెస్పెక్ట్స్. అంటే కొన్ని ఇష్యూస్ లో మనం మార్చడానికి వీల్లేదు. లైక్ యాజ్ ఏ ఫండమెంటల్ రైట్, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అట్లాంటివి. ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ రిజిడ్ సమ్ ఆస్పెక్ట్స్, రెస్పెక్ట్స్ కాదు ఇక్కడ, ఆస్పెక్ట్స్. ఓకే. అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఇన్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్. కొన్ని విషయాలలోనే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది, కొన్ని విషయాలలోనే ఫ్లెక్సిబిలిటీ లేదు అని చెప్తున్నాం. అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. ఇట్ హ్యాస్ ద 2 sense ఆఫ్ ది రిజిడ్ అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటారు. అంటే ఒక్కొక్కసారి మార్చడానికి వీలు ఉంటుంది, ఒక్కొక్కసారి మార్చడానికి వీలు లేదు అని చెప్తుంది. మార్చడానికి వీలు లేదు అనేది ఏంటంటే దృఢంగా ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగము అని చెప్తున్నాను. మార్చడానికి వీలున్నది అంటే స్వేచ్ఛాయుతమైనటువంటి రాజ్యాంగం అంటారు. అంటే కొన్ని ఇష్యూస్, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తం ఎంటైర్ నేషన్ కి ఇంట్రెస్ట్ లేదనుకోండి, అవన్నీ కూడా ఏమి ఇష్టం లేదు అని అంటారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేకెన్ ద రిజర్వేషన్ పాలసీ. ఆ రిజర్వేషన్ పాలసీ యాక్చువల్లీ ఎట్ ద బిగినింగ్ 10 years అన్నారు. ఇప్పుడు ఓట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ లింక్ అయిపోయి అది ఇయర్స్ టుగెదర్ పెట్టారు. అట్లాంటి ఫ్లెక్సిబిలిటీ పెట్టుకోవచ్చు, మాడిఫైడ్ చేసుకోవచ్చు. మాడిఫికేషన్ నెసెసిటీ ఉండేదాన్ని ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటారు. కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ లో ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది, సమ్ ఆస్పెక్ట్స్ లో దేర్ ఇస్ నో ఫ్లెక్సిబిలిటీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద రిజిడ్. అంటే ఇన్ అవర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ 2 sense, 2 mode of issues are there, rigid and flexibility. Next one, ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ. అటానమస్ ఉంటుంది. జ్యుడిషియరీ అనేది నాట్ కన్సర్న్ టు ద స్టేట్ గవర్నమెంట్, నాట్ కన్సర్న్ టు ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, ఆర్ నాట్ టు ఎనీ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఏ ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ బయాస్డ్. దట్ ఈస్ ద ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ అని చెప్తున్నాం. ద కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ మేడ్ ద జ్యుడిషియరీ ఈజ్ ద ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్. ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అంటే ఆ యొక్క సిస్టమ్ లో ఉన్నారు కదా మనకి, ఆ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ లో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క క్యాబినెట్ కానీ, ఎగ్జిక్యూటివ్ కానీ, ఆ యొక్క ఆర్గన్స్ ప్యాటర్న్స్ లో ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద కార్యనిర్వహణ అధికారులు. వాళ్ళందరినీ కూడా డామినేట్ చేసి ఇండిపెండెంట్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ మేడ్ జ్యుడిషియరీ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్స్. ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అంటే ఇక్కడ డైరెక్టర్స్, జాయింట్ డైరెక్టర్స్, వీళ్ళందరూ కూడా హైరార్కీలో, వాళ్ళందరికీ కూడా అది ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటుంది. ఎవరి ఫేవరిజం లేదు. ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింట్స్ ద జడ్జెస్ ఆఫ్ ఎస్సీ, సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హైకోర్ట్స్ ఆఫ్టర్ కన్సల్టింగ్ ఆఫ్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇది మొత్తం ప్రెసిడెంట్ కే ఉంటుంది రూల్స్. ఏంటి సార్ అంటే ఆ యొక్క ఇండిపెండెంట్ ఇష్యూ ఏంటమ్మంటే he goes to he or she, the president goes to appointed the Supreme Court judges and High Court judges. వీళ్ళందరినీ కూడా ఆయనే అపాయింట్ చేస్తాడు.
ఎవరిని కన్సల్ట్ అవుతాడమ్మా అంటే చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, ఆయన కన్సర్న్ అయ్యి అపాయింట్మెంట్ చేస్తాడు. ద జడ్జెస్ ఆర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ కంట్రోల్. ఎగ్జిక్యూటివ్ కంట్రోల్ అంటే ఆ యొక్క సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో ఉన్నటువంటి ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీకి కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో ఉన్నటువంటి క్యాబినెట్ కానీ వీళ్ళకి వాళ్ళు ఏం లొంగి పనిచేయరు అంటున్నారు. దే ఆర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ కంట్రోల్. వీళ్ళ కార్యనిర్వహణ అధికార యంత్రాంగం ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ నుంచి స్వేచ్ఛ ఉంటుంది, వీళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయరు అని చెప్తున్నారు. ద జడ్జెస్ ఆర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ కంట్రోల్. ఆ క్యాబినెట్ కానీ లేకపోతే సెంట్రల్లో అయితేనేమే సెంట్రల్ క్యాబినెట్, స్టేట్ లో అయితే స్టేట్ లెజిస్లేటివ్, అక్కడైతే పార్లమెంట్, వీళ్ళందరికీ లోబడి ఏం పనిచేయరు. దే హ్యావ్ ద ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ కంట్రోల్. హూ సార్? ద జడ్జెస్. ఓకే, their tenure is guaranteed and their salaries are fixed by the constitution. Tenure అంటే వాళ్ళ టైం పీరియడ్, వాళ్ళ ఎంప్లాయ్మెంట్ పీరియడ్. The tenure is a guaranteed and their salaries are fixed by the constitution. ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో వాళ్ళ శాలరీస్ కూడా వాళ్ళ వేజెస్ ఏంటమ్మంటే అకార్డింగ్ టు దేర్ సీనియారిటీ అండ్ పే స్కేల్స్ దే గెట్ ఇట్ ద శాలరీస్, ఫిక్స్డ్ శాలరీస్. అండ్ ద టర్మ్ పీరియడ్, జడ్జెస్ టర్మ్ పీరియడ్ ఈజ్ ఆల్సో అకార్డింగ్ టు ద ఎంప్లాయ్మెంట్ సిచ్యువేషన్. ఆ ఎంప్లాయ్మెంట్ బేస్ ప్రకారంగా వాళ్ళు రిటైర్ అవుతారు. ఇక్కడ చేంజెస్ టర్మ్ అనేది ఏం లేదు, ఇక్కడ 5 ఏళ్ళు 2 ఏళ్ళు అనేది ఏం లేదు. ఇక్కడ దేర్ అంటే ఇక్కడ జడ్జెస్. ద టీనర్ ఈజ్ గ్యారంటీడ్ అండ్ దే శాలరీస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్. నెక్స్ట్ వన్, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్, ప్రాథమిక విధులు అంటున్నారు ఇక్కడ. అంతర్ సాలియంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఇన్ ద ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ సిటిజన్స్. మన యొక్క భారత పౌరులకి ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ని ఇన్కార్పొరేట్ చేశారు కాన్స్టిట్యూషన్స్. ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అంటే ఏంటంటే ప్రాథమిక విధులు అంటున్నారు. అనదర్ సాలియంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ద ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ సిటిజన్స్. ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అనేది మనం ఫాలో అప్ చేయాలి. అవి 10 ఉంటాయి, ఆ 10 ని మనం ఫాలో అప్ చేయాలి. చేసినా చేయకపోతే దెర్ ఇస్ నో పనిష్మెంట్, దెర్ ఇస్ నో పెనాల్టీ ఎట్ ఆల్, బట్ ఇట్ హ్యాస్ దేర్ ఇన్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉన్నాయి ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. ఓకే, ఆల్ సిటిజన్స్ ని కోపప్ చేయాలి, అది కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ చేశారు. ఇన్కార్పొరేటెడ్ మీన్స్ మెన్షన్డ్ ఇన్ దట్ కాన్స్టిట్యూషన్. ద 42 అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ 1976 added Article 51A, the Constitution requiring the citizens to fulfill 10 duties. ఇది కంపల్సరీ రాయాలి ఫండమెంటల్ డ్యూటీలో. ఎక్కడమ్మ అంటే 1976 లో 42 అమెండ్మెంట్ లో ఆర్టికల్ 51A చెప్తుంది. ఏంటి సార్ అంటే యూ హ్యావ్ టు డూ ద 10 డ్యూటీస్. కాన్స్టిట్యూషన్ రిక్వైరింగ్ ఆల్ సిటిజన్ ఆఫ్ టు ఫుల్ఫిల్ ద 10 డ్యూటీస్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ సిటిజన్, అందరు సిటిజన్స్ కూడా ఆ 10 డ్యూటీస్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. No need to mention the duties, not necessary to you. That is what are in the 42nd amendment. 42nd amendment 1976, the section article 51A చెప్తుంది. ఏం చెప్తుంది సార్ అంటే ఆ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ని ఫాలో అప్ చేయమని చెప్తుంది. ఓకే, ఫెయిల్యూర్ చేయకపోతే ఏముందని మీ మైండ్ లో రైజ్ అవుతుంది క్వశ్చన్. ఫెయిల్యూర్ టు పర్ఫార్మ్ దీస్ డ్యూటీస్, ఒకవేళ మీరు చేయకపోతే అనే ప్రశ్న మీ మైండ్ లో మెదులుతుంది, మూవ్ అవుతుంది. Failure to perform these duties does not carry any penalty, yet the citizen are expected to follow them. మీకు పెనాల్టీ కానీ పనిష్మెంట్ కానీ ఏముండదు. అసలు మనకు ఆ డైరెక్ట్ 10 డ్యూటీస్ ఏమున్నాయి కూడా మనకు తెలియదు కాబట్టి వీఆర్ నాట్ బాదర్డ్ అబౌట్ ద థింగ్ దట్ ఈస్. ఓకే, దెర్ ఈస్ నో పెనాల్టీ ఏం లేదు అని చెప్తున్నారు, బట్ దాన్ని ఫాలో అప్ చేయమని చెప్తున్నారు. ఎట్ ద సిటిజన్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ఫాలో దెమ్. ఓకే, ఒక భారతీయ పౌరుడిగా మనము ఆ యొక్క 10 డ్యూటీస్ ని ఫాలో అప్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ అంటున్నారు. ఫ్రాంచైజ్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే FRANCHISE అంటున్నాడు. అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ అంటే యు ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద షేర్ హోల్డర్ టు యువర్ పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. మనం అందరం కూడా ఏంటమ్మా అంటే షేర్ హోల్డర్స్. ఎక్కడమ్మా అంటే పొలిటికల్ ప్యాటర్న్ లో అంటున్నారు. అంటే మన యొక్క రాజ్యాంగంలో ప్రతి ఒక్క పౌరుడు కూడా ఏంటమ్మా అంటే భాగస్వామి అంటారు. ఫ్రాంచైజ్ దాన్ని ఏమంటారంటే ఎవరమ్మా అంటే అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ అంటున్నాడు. అడల్ట్స్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే తెలుగు భాషలో వయోజనులు. ఎవరు వయోజనులు అమ్మా అంటే 21 years 21+ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ అంటారు. ఆ వర్డ్ ని మారిస్తే ఏంటి సార్ అంటే యు ఆర్ ద
రైట్ టు ఓట్, నీకు ఓటు హక్కు ఎప్పుడు వస్తుందమ్మా అంటే యూ గెట్ ఇట్ ద ఓల్డ్ సిస్టంలో 21 years పెట్టాడు. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సినారియో 18+ పెట్టాడు అనుకుంటా. 18+ వస్తే దే హ్యావ్ ద ఫ్రాంచైజ్. అంటే ఏంటమ్మా అంటే యూ కెన్ గివ్ యువర్ ఓట్ టు సెలెక్ట్ ద వాట్ ఈస్ ద డెమోక్రసీ సిస్టమ్ ఏంటి, బై ది పీపుల్ ఫర్ ది పీపుల్ అని చెప్తాను. అంటే ఎలెక్టెడ్ ద సమ్ మెంబర్, ఆ ఎలెక్టెడ్ ద మెంబర్స్ లో యు ఆర్ ద ఫ్రాంచైజ్, మీరు ఫ్రాంచైజ్. అడల్ట్ సఫరేజ్, సఫరేజ్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, ఈ యొక్క మెయిన్ ఏజ్ క్రైటీరియా బేస్ చేసుకున్నాడు ఇక్కడ. అడల్ట్ సఫరేజ్ ఏంటమ్మా అంటే కాన్స్టిట్యూషన్స్ లో ఆల్ ద అడల్ట్స్ హూ అటైన్ 21 years ఆఫ్ ఏజ్ బికమ్ ఎలిజిబుల్ టు ఎక్సైజ్ దేర్ ఫ్రాంచైజ్ అంటున్నాను. ఓకే, అప్పుడు ఆ రాజ్యాంగం తయారు చేసినప్పుడు ఎప్పుడమ్మా అంటే అప్పుడు November 1949, 1950 చెప్పాం కదా. ఆన్ దట్ పీరియడ్ వాట్ ఈస్ ద ఫ్రాంచైజ్ ఏజ్ అమ్మా అంటే 21 years మెన్షన్ చేశాడు. అది సఫరేజ్ అనమాట. ఆల్ ద అడల్ట్స్ హూ అటైన్డ్ 21 years ఏజ్ బికమ్ ద ఎలిజిబుల్ టు ఎక్సైజ్ దేర్ ఫ్రాంచైజ్ అంటే దే హ్యావ్ ద ఓటు ఉంది అని చెప్తున్నాడు. అడల్ట్ వయోజనులకి ఎప్పుడు ఓటు వస్తుంది సార్ అంటే 21 ఏళ్ళు నిండినప్పుడు వాడికి ఓటు హక్కు ఉంటుంది. అది వాడు చెప్పడం తెలుగులో. ఓకే, ఆల్ ద అడల్ట్స్ హూ అటైన్ 25 years ఏజ్ బికమ్ ద ఎలిజిబుల్ టు ఎక్సైజ్ దేర్ ఫ్రాంచైజ్. ఇప్పుడు దీన్ని మార్చారు. ఏం మార్చారమ్మంటే 18 years అని పెట్టండి మీరు. ఓకే, ఇదే ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ ఫీచర్ అని చెప్తున్నారు, సాలియంట్ ఫీచర్ అని చెప్తున్నారు. దేర్ బై నియర్లీ 50% ఆఫ్ పాపులేషన్స్ వాజ్ ఎన్రోల్డ్ యాజ్ ఏ ఓటర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎంత ఉందో ఇప్పుడున్న డేటా ప్రకారం మీరు రాయండి కదా. ఓకే, ఓటర్స్ 18 years ఏజ్ ఉన్నటువంటి 18+ ఉన్న ఏజ్ ఫ్రాంచైజీస్ ఎంతమంది ఉన్నారో ఆ పాపులేషన్ రాసినా సరే రాయకున్నా సరే, బట్ ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ ద ఇంపార్టెన్స్ టు ద అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్. ద ఏజ్ ఈజ్ టేకెన్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రజెంట్ సినారియో ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఈజ్ చేంజ్డ్. ఫ్లెక్సిబిలిటీ అయింది. అదే చెప్పాం కదా ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉందని. 18+ అని రాయండి ఇక్కడ. 18+ రాయాలి, నాట్ టేక్ ద 21. మీరు పాతది రాయకూడదు. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో పాతది ఉంది కదా సార్, మేము పాతది రాయమని అనుకుంటాం. వై? బికాస్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ అంటే ఓటు హక్కు అంటున్నాడు. వయోజన ఓటు హక్కు ఎంతమ్మా అంటే ఎలిజిబుల్ ఏజ్ ఎలిజిబుల్ ఏంటమ్మా అంటే 18+. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, అవర్ లాస్ట్ పాయింట్, ద సాలియంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద యువర్ కాన్స్టిట్యూషన్ లాస్ట్ పాయింట్, బైకామరల్ లెజిస్లేటివ్ అంటున్నాడు. Bicameral means 2 legislative pattern is there. Okay, bicameral legislature was constituted at the center as well as some of the states అంటున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ కొరకు ఇదంతా చేస్తున్నారన్నమాట. బైకామరల్ అంటే 2 ways లో ఉంది అని చెప్తాను. సెంట్రల్ లో 2 ways ఉంది, స్టేట్ లో 2 ways ఉన్నాయి. కొన్ని స్టేట్ లో 2 ways ఉన్నాయి, కొన్ని స్టేట్ లో సింగిల్ ప్యాటర్న్ ఇస్ దేర్, ఓన్లీ సింగిల్ ప్యాటర్న్ ఇస్ దేర్. ఓకే, బైకామరల్ అంటే 2 issues ఉన్నాయి ఏం చెప్తాను. ఓకే, నౌ కమ్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద లోయర్ హౌస్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఎలెక్టెడ్ బై ద పీపుల్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్. హ్యావ్ గాట్ దిస్ పాయింట్, ఫ్రాంచైజ్ 18 years+. దే ఆర్ టేకింగ్ ద డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ త్రూ ఓట్. త్రూ యువర్ ఓటింగ్ వి గో టు క్యాండిడేట్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేటివ్ లీడర్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద లోయర్ హౌస్ అంటారు ఇక్కడ. ఓకే, దిగువ సభ అంటారు మీ తెలుగు భాషలో. దాన్ని ఏమంటారమ్మంటే లోక్సభ అంటారు పార్లమెంట్ లో. అదే అప్పర్ హౌస్ ఏమంటారమ్మంటే రాజ్యసభ అంటారు ఇక్కడ. ఓకే, దట్ ఈస్ ద గివెన్ ద బైకామరల్. బైకామరల్ అంటే ఏంటమ్మంటే లోక్సభ రాజ్యసభ ఉంటుంది. పార్లమెంట్ సిస్టమ్ లో 3 ఉన్నాయి. ప్రెసిడెంట్ ఈస్ దేర్ అండ్ లోక్సభ దట్ ఈస్ ద లోయర్ హౌస్, అప్పర్ హౌస్ రాజ్యసభ, ఈ ప్రెసిడెంట్ 3 కలిపి పార్లమెంట్ అంటున్నాం. ఇన్ ద సేమ్ ఫ్యాషన్ సమ్ స్టేట్స్ ఆర్ దేర్. స్టేట్స్ లో కూడా ఉంటుంది. ఏంటమ్మా అంటే అక్కడ లోయర్ హౌస్ ఈజ్ దేర్, అప్పర్ హౌస్ ఈజ్ దేర్. ఇక్కడ లోయర్ హౌస్ ని ఏమంటామంటే అసెంబ్లీ అంటాము, అప్పర్ హౌస్ ని ఏంటంటారు అంటే ఎమ్మెల్సీ అంటున్నారు కదా, మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్. అదనమాట, దట్ ఈస్ ద థింగ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ దేర్. అప్పర్ హౌస్, లోయర్ హౌస్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద లోయర్ హౌస్ టర్మ్ పీరియడ్ మీకు తెలుసు, అప్పర్ హౌస్ టర్మ్ పీరియడ్ తెలుసు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మెన్షన్ ఇన్ యువర్ ప్యాటర్న్ ఈజ్ దేర్. ఓకే, నౌ కమ్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. లోయర్ హౌస్ సిస్టమ్ లో డైరెక్ట్ గా పీపుల్ ఎలక్టెడ్ అవుతారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ ఆర్ దేర్. వేరే అప్పర్ హౌస్ లో ఏంటమ్మంటే ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ ఆర్ దేర్. ఈ యొక్క హూ ఆర్ ఎలక్టెడ్ పొలిటికల్ లీడర్స్, ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ద పార్లమెంట్ యూ సే ద ఎంపీస్, వేరే ద అసెంబ్లీ యూ సే ద ఎమ్మెల్యేస్. ఓకే, దీస్ ఫెలోస్ ఈస్ గో టు సెలెక్టెడ్ ద సంథింగ్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. దట్ ఈస్ ద ఎమ్మెల్సీ ప్యాటర్న్. ఓకే, నవ్ వి కమ్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఆ ఫ్రాంచైజ్ ఏంటమ్మా అంటే ఆ ఓటు ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా డైరెక్ట్ గా ఆ పీపుల్స్, ఆ ఏజ్ గ్రూప్ అడల్ట్స్ అందరూ కూడా
డైరెక్ట్ గా ఎలక్ట్ చేస్తారు అప్పర్ హౌస్. ఓకే, ద లైఫ్ ఆఫ్ ద లోయర్ హౌస్ ఈజ్ 5 years అన్లెస్ ఇట్ డిజాల్వ్ ఎర్లియర్. ఓకే, ఆ నో కాన్ఫిడెన్స్ అని చెప్పాం కదా ఓట్లు, కోటింగ్ ప్యాటర్న్, ఆ యొక్క ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఆ ఎంపీలు కానీ వాళ్ళ యొక్క టర్మ్ పీరియడ్ ఎంతమ్మా అంటే టీనర్ పీరియడ్, లోయర్ హౌస్ టీనర్ పీరియడ్ 5 years. ఆ దిగువ సభ యొక్క ఆ యొక్క పీరియడ్ అంటే ఆ యొక్క సమయము 5 సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏమన్నా డిస్టర్బెన్స్ చేసి ఏదన్నా ఆ యొక్క నో కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఆ యొక్క నమ్మకాన్ని పోగొట్టుకుంటే ముందే కూడా డిజాల్వ్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, ద లైఫ్ ఆఫ్ ద లోయర్ హౌస్ దాని యొక్క పీరియడ్, దాని యొక్క జీవితం ఎంతమ్మా అంటే 5 సంవత్సరాలు అంటున్నాడు. అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ డిజాల్వ్ ఎర్లియర్ కూడా డిజాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ కేసీఆర్ సెకండ్ టర్మ్ ఎలక్షన్స్ పెట్టాడు కదా, అప్పుడు 5 years కాకముందే డిజాల్వ్ చేసుకున్నాడు ఆయన. అట్లా ఉంటుంది. దే కెన్ డూ దేర్ సెన్స్ ఓన్లీ. ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ద అప్పర్ హౌస్, నవ్ వి గో టు స్పీక్ యాజ్ ద అప్పర్ హౌస్ అంటే ఎగువ సభ అంటారు దాన్ని. మీ తెలుగులో ఏంటమ్మంటే అక్కడ మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో రాజ్యసభ అంటారు. ఇక్కడ అప్పర్ హౌస్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ ఎలక్టెడ్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 6 years. ఓకే, దీని యొక్క పీరియడ్ ఏంటమ్మా అంటే 6 years ఉంటుంది. ఇది పర్మనెంట్ అంటాం ఇక్కడ. ఓకే, ద అప్పర్ హౌస్ పర్మనెంట్ బాడీ అంటారు ఇక్కడ. ఈ అప్పర్ హౌస్ లో చేంజెస్ ఉండవు ఇక్కడ. కాకపోతే ఏంటమ్మా అంటే 1/3 ఆఫ్ మెంబర్స్, ఈ యొక్క ఎంపీలు కానీ ఎమ్మెల్సీలు కానీ 1/3 ఆఫ్ మెంబర్స్ షుడ్ బి రిటైరింగ్ ఎవ్రీ 2 years. ప్రతి ఎవ్రీ 2 years కి ఆ యొక్క ఎంపీలు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో అప్పర్ హౌస్ లో, స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో ఎమ్మెల్సీలు ఎవ్రీ 2 years కి వాళ్ళు 1/3 క్యాండిడేట్స్ రిటైర్డ్ అయిపోతారు అకార్డింగ్ టు దేర్ అపాయింట్మెంట్. వాళ్ళ యొక్క అపాయింట్మెంట్ బేస్ చేసుకుని ప్రతి 2 సంవత్సరాలకి 1/3 ఎంపీస్, సెంట్రల్ లో అయితే ఎంపీస్ అంటాము, స్టేట్ లో అయితే ఎమ్మెల్సీ అంటాము, వీళ్ళు రిటైర్డ్ అయిపోతుంటారు. ఇది పర్మనెంట్ బాడీ అంటారు. దట్ ఈస్ ద అప్పర్ హౌస్ ఈస్ ద పర్మనెంట్ బాడీ, వేరే ద లోయర్ హౌస్ ఈస్ ద అన్పర్మనెంట్ బాడీ. అది 5 years పీరియడ్ ఉండొచ్చు, ఇట్ మే బి బిలో 5 years పీరియడ్స్ కూడా ఉండొచ్చు. వాళ్ళు ఏదన్నా నో కాన్ఫిడెన్స్ మూమెంట్స్ వస్తే ఆ యొక్క పార్లమెంట్ లో కానీ లేకపోతే అసెంబ్లీలో కానీ ఏ ఇష్యూ వచ్చినా కానీ దే కెన్ డిజాల్వ్ దేర్ సిస్టమ్. ఓకే, దట్ ఈస్ గివెన్ బై ద సాలియంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ ది డిజాల్వ్ థింగ్స్ టు మెన్షన్ టు అస్. మొత్తం ఈ పాయింట్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాయాల్సి వస్తుంది. నవ్ వి కమ్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఓకే, వి ఆల్రెడీ మెన్షన్ ఇన్ ద సాలియంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్. అందులో ఏంటమ్మా అంటే 6 items ఈజ్ మెన్షన్ టు అస్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, భారత రాజ్యాంగం ఏం చేసిందమ్మా అంటే ఇక్కడ మనకు 6 రకాల ప్రాథమిక హక్కులు ఇచ్చింది. ఓకే, ఇది part 3 లో కనిపిస్తుంది మనకు. ద part 3, రోమన్ నంబర్ part 3 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా గివ్స్ డీటెయిల్డ్ డిస్క్రిప్షన్ ఆన్ చార్టర్ ఆఫ్ రైట్స్ కాల్డ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటున్నారు. ఓకే, ఈ part 3 లో ఈ యొక్క ఫండమెంటల్ రైట్స్ గురించి మొత్తం డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారని చెప్తున్నారు. చార్టర్ ఆఫ్ రైట్స్ కాల్డ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఓకే, డిస్క్రిప్షన్ ఆన్ చార్టర్ కాదేమి, ఇది చాప్టర్ ఆఫ్ రైట్స్ కాల్డ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్. ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ గ్యారంటీ సివిల్ ఫ్రీడమ్ టు ఆల్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా. సివిల్ ఫ్రీడమ్ అంటున్నాను. సివిల్ ఫ్రీడమ్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే రాజ్యాంగపరమైనటువంటి స్వేచ్ఛనిస్తుంది అంటున్నాను. దీస్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ గ్యారంటీ మీన్స్ గివ్ ద స్కోప్ ఆర్ గివ్ ద లైఫ్ సివిల్ ఫ్రీడమ్. ఓకే, అంటే రాజ్యము ఏం చేస్తున్నామంటే దేర్ ఇస్ నో రిస్ట్రిక్షన్స్ టు అస్. ఆ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవిజన్ ఇస్తుంది. వాట్ ద సార్ సివిల్ ఫ్రీడమ్ ప్రొవిజన్ ఇస్తుంది ఫర్ ఆల్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా టు అలో దెమ్ టు లివ్ ఇన్ పీస్ అండ్ హార్మనీ. ఓకే, దే లీడ్ దేర్ లైఫ్ ఆఫ్ సిటిజన్స్. వాట్స్ ఆర్ పీస్ అండ్ హార్మనీ లైఫ్ అంటే దే ఎంజాయ్ దేర్ లైఫ్ విత్ హార్మోనిక్ ప్యాటర్న్ ఆర్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ పీస్. శాంతియుతమైనటువంటి సంతోషమైనటువంటి జీవితాన్ని హార్మోనిక్ ప్యాటర్న్ లో ఎంజాయ్ చేయాలి అంటుంది. హార్మోని అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ హార్మోనిక్ కాదు ఇక్కడ. ఓకే, దట్ ఫెలోస్ దోస్ హూ హ్యావ్ ద సిటిజన్ ఆఫ్ ఇన్ ఇండియా దే గో టు ఎంజాయ్ దేర్ లైఫ్, లీడ్ దేర్ లైఫ్ వితౌట్ ఎనీ హర్డిల్స్ అండ్ డిస్టర్బెన్స్. సచ్ ఎ థింగ్ ఈజ్ ప్రొవిజన్ బై ద సివిల్ ప్యాటర్న్ ఈజ్ దేర్. ఓకే, ఆ విధంగా ప్రొవిజన్ చేయాలి అని ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్ చెప్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్ లో వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద వ్యాక్సినేషన్స్, వీఆర్ డిస్టర్బెన్సింగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్. దట్ ఈస్ ద పొలిటికల్ డ్రామా, పొలిటికల్ గేమ్ ఈజ్ దేర్. ఆ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ లో ఉన్నటువంటి హయ్యర్ అథారిటీస్ నోబడీ కెన్
కోప్ అప్ ద థింగ్స్. ఈ కోప్ అప్ చేయలేక అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫెయిల్యూర్ కనిపిస్తుంది మనకి. సపోజ్ యూ టేక్ ఇన్ ద రీసెంట్లీ ద హెల్త్ మినిస్టర్ ఈస్ డిస్టర్బ్డ్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దట్ ఫెలో ఈస్ ద Modi is going to establishment of his own construction building, etc. etc. Such things are there. ఇవన్నీ కూడా డిస్టర్బెన్సెస్ కనిపిస్తాయి. ఏం చెప్తున్నాడు, ఆ యొక్క ప్యాటర్న్ లేదు అని చెప్తున్నాడు. ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏంటమ్మంటే ద పీస్ అండ్ హార్మోనీ లైఫ్ లీడ్ చేయాలని చెప్తుంది. ఎవరు తమ్మంటే దోస్ హు హ్యావ్ ద ఇండియన్ సిటిజన్స్. ఆ యొక్క సివిల్ ఫ్రీడమ్ అనేది ఉంది అని చెప్తున్నాడు. దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ రైట్స్ దట్ ఎవ్రీ ఇండియన్ సిటిజన్ హ్యాస్ రైట్ టు ఎంజాయ్ irrespective of their caste, creed and religion, place of birth, race, color or gender. ఇవన్నీ ఈ ఇష్యూస్ ఉండొద్దు అని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ ఏ ఇష్యూస్ అమ్మంటే ఇవన్నిటిని బేసిక్ గా చేసుకుని డిస్టర్బెన్స్ కావద్దు అంటున్నాను. దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ రైట్స్ అంటున్నాం. బేసిక్ అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ మెయిన్ రైట్స్ ఆర్ దేర్. ఎవ్రీ ఇండియన్ సిటిజన్ అంటే ప్రతి భారతీయ పౌరుడు, ఎవ్రీ ఇండియన్ సిటిజన్ హ్యాస్ ద రైట్. ఏంటమ్మా అంటే వాళ్ళ యొక్క రైట్ ఏంటమ్మా అంటే ఎంజాయ్ చేయాలి అంటున్నారు. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ క్యాస్ట్, ఇక్కడ క్యాస్ట్ కి ఇంపార్టెన్స్ లేదు. ఓకే, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ క్రీడ్ అండ్ రిలీజియన్, ఆ మతానికి సంబంధించినటువంటి మత విలువలు దాన్ని పట్టుకొని వేలాడొద్దు అంటున్నాడు. క్రీడ్ అండ్ రిలీజియన్స్, ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్, డెమోగ్రాఫిక్ బర్త్, నువ్వు ఎక్కడ పుట్టినా కానీ యు ఆర్ ద ఇండియన్ సిటిజన్, దెర్ ఇస్ నో అబ్జెక్షన్ ఎట్ ఆల్. అదే ఎన్ఆర్ఐస్ అంటాం చూడండి, వాడు ఫారిన్ లో పుడితే అక్కడ అబ్జెక్షన్ వస్తుంది. ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్, రేస్ మన యొక్క జాతి అంటున్నాడు. అది ఉంటారు కదా వైట్ అండ్ బ్లాక్ అండ్, అది కాదు ఇక్కడ. కలర్, కలర్ కూడా ప్రాబ్లం కాదు. జెండర్, ఇవన్నిటినీ ఏవి లేకుండా వి ఎంజాయ్ అవర్ లైఫ్. దట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ అని చెప్తున్నాడు. ప్రాథమిక హక్కులు ఏంటంటే మన కులము, మతము, తర్వాత మన యొక్క జన్మస్థలం కానీ, జాతి కానీ, రంగు కానీ, ఆ యొక్క జెండర్ మేల్ ఫీమేల్ అనే ఈ ఇష్యూ లేదు అని చెప్తున్నాడు. ఆల్ ఆర్ ది గో టు ఎంజాయ్ దేర్ లైఫ్ విత్ పీస్ అండ్ హార్మోనీ లైఫ్ లీడ్ చేయాలని చెప్తున్నాడు. According to the Ambedkar, okay, the most significant features of the fundamental rights is that these rights are made justiciable. Justiciable అంటే అందరికీ జస్టిఫికేషన్ చేస్తుంది అంటున్నారు. Each and every one citizen getting the benefit from this fundamental rights that is given by the Ambedkar. ఈ యొక్క అంబేద్కర్ అనే పొలిటీషియన్ or he is one of the greatest personality of Indian Constitution. Written time lo is one of the great leader and is also a scholar in politician. అవన్నీ ఉన్నాయి ఆయనకి. దే ఆర్ ద రైట్ పర్సన్ టు దేర్. ఈయన మెన్షన్ చేసినటువంటి ఈ యొక్క 6 issues ని మనం జస్టియబుల్ అంటే మనకు జస్టిస్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాను. అంటే మన పక్షాన ఉన్నాయి అని చెప్పడం. జస్టియబుల్, దీస్ ఆల్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ వన్ సిటిజన్ కి ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ ఇంక్లూడింగ్, వి ఆల్రెడీ డిస్కస్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ సాలియెంట్ ఫీచర్ డిస్కస్ చేశాము. రైట్ టు ఈక్వాలిటీ అంటే సమానత్వం హక్కు అంటారు మీ తెలుగులో. రైట్ టు ఫ్రీడమ్, ఓకే, స్వేచ్ఛా హక్కు అంటున్నాడు. రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజన్, మతములు హక్కు అంటున్నాడు. మతము కూడా స్వేచ్ఛగా ఉండాలి అంటున్నాడు. నెక్స్ట్ వన్, కల్చర్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ రైట్స్. కల్చర్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ రైట్స్, విద్యా హక్కులు మరియు సాంస్కృతిక హక్కులు అంటారు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ వన్, రైట్ అగైనెస్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్స్ అంటే నిర్బంధించడం అనేది కూడా తప్పది. రైట్స్ అగైనెస్ట్ ద ఎక్స్ప్లాయిటేషన్స్. లాస్ట్ వన్ ఏంటమ్మంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ చేయొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా 6 types of rights as mentioned to us. Anyone guilt on the non-compliance such a fundamental right will be punished mentioned in the IPC. అది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఎవరన్నా ఈ 6 ని డిస్టర్బెన్స్ చేస్తే నాన్ కాంప్లియన్స్ సచ్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్ విల్ బి పనిష్డ్ అంటున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, ఎవరన్నా డిస్టర్బ్ చేస్తే దాని మీద కంప్లైంట్ వస్తే ఐపీసీ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. పనిష్డ్ ద మెన్షన్డ్ ఇన్ ద ఇండియన్ పీనల్ కోడ్, సబ్జెక్ట్ టు వర్డిక్ట్ ఆఫ్ ద జ్యుడిషియరీ. ఆ యొక్క నేచర్ ఆఫ్ ద క్రైమ్ సెన్స్ ని, విక్టిమ్ నేచర్ ని బట్టి ఆ పనిష్మెంట్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. సబ్జెక్ట్ టు ద వర్డిక్ట్ ఆఫ్ ద జ్యుడిషియరీ. ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎయిమ్స్ ఎట్ నారోయింగ్ డౌన్స్. ఓకే, నారోయింగ్ డౌన్స్ మనం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. నారో అంటే చిన్న విషయాలు. ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఆఫ్ ప్రీ ఇండిపెండెన్స్ సోషల్ ప్రాక్టీస్. మన ఇండిపెండెన్స్ కన్నా ముందు ఆ యొక్క నారో మైండెడ్ ఫెలోస్ అనమాట ఆ ఇన్ఈక్వాలిటీని పట్టుకొని కూర్చున్నాడు అన్నాడు. నారో మైండెడ్ అంటే ఏంటమ్మంటే
తక్కువ ఆలోచించే వాళ్ళు అంటారు. నారో ప్యాటర్న్, నారో డౌన్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ప్రీ ఇండిపెండెంట్ సోషల్ ప్రాక్టీస్. సమాజంలో ఏముండమ్మా అంటే బిఫోర్ ఇండిపెండెంట్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉంది అంటున్నాడు. ఇంకోటి ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, ఎస్పెషల్లీ అబాలిషన్ ఆఫ్ అన్టచబిలిటీ. ఓకే, అక్కడ అన్టచబిలిటీ అన్నాడు ఇక్కడ. అది అబాలిష్ కాలేదు అప్పటికది. ఓకే, స్పెషల్లీ ద అబాలిషన్ ఆఫ్ అన్టచబిలిటీ. ఆ టైంలో దీన్ని అన్టచబిలిటీని తీసుకొచ్చారు. అస్పృశ్యత నివారణ అంటే సమ్ కమ్యూనిటీస్ ని సమ్ సిటిజన్స్ కెనాట్ టచ్ ద సమ్ కమ్యూనిటీస్. ఆ ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్తున్నాడు. అందుకే ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇవన్నీ ఎప్పుడమ్మంటే ప్రీ ఇండిపెండెన్స్. కొంతమంది కమ్యూనిటీస్ ని, కొంతమంది ఈ విధంగా అన్టచబిలిటీని అబాలిష్ కాలేదు. అక్కడ అబాలిషన్ చేసినాక వీ హ్యావ్ నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. They also guarantee the protection of culture and education rights. Some religions of minorities by the granting them liberty to conserve their languages and educational institution. అది పరిస్థితి. వీళ్ళని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయమని చెప్తుంది. ఎవరి కల్చర్ అంటే కల్చర్ అండ్ సివిలైజేషన్ ఆఫ్ ద మైనారిటీస్ అండ్ లింగ్విస్టిక్ లాంగ్వేజెస్ అంటున్నాము. షెడ్యూల్ ట్రైబ్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారు. ఓకే, దే ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద హిల్ ఏరియా సమ్వేర్ అడ్రస్ వాళ్ళు ఎథ్నోగ్రఫిక్ క్యాండిడేట్స్ అంటారు. వాళ్ళందరి యొక్క లాంగ్వేజెస్ ని కాపాడమని చెప్తుంది. ఫండమెంటల్ రైట్స్ లో ఇవన్నీ చెప్తుంది. లింగ్విస్టిక్స్ అంటున్నారు. మనం ఇప్పుడు షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ లో ఉన్నటువంటి క్యాండిడేట్స్ కానీ, మైనార్టీలో ఉన్నటువంటి లాంగ్వేజ్. ఇప్పుడు మైనార్టీ ఎవరమ్మంటే క్రిస్టియన్స్ కానీ, ముస్లిమ్స్ కానీ, జైనిజం, బుద్ధిజం, సిక్కిజం, వీళ్ళందరూ కూడా మైనార్టీ కింద వస్తారు. ఆర్ ట్రైబల్స్ అంతా కూడా వాళ్ళ లాంగ్వేజెస్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయమని చెప్తుంది. ఫండమెంటల్ రైట్స్ హ్యావ్ గివెన్ టు దేర్. ఓకే, దేర్ ఆర్ ద 6 fundamental rights documented by the Constitution. In our constitutions లో మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయమ్మంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నాయి అని చెప్తాం. 6 rights. We go to discuss the day after tomorrow. Hello, anybody can take the 2.4. 2.4 లో ఏంటమ్మా అంటే మీ సబ్జెక్ట్ టైటిల్ ఉంది. దట్ ఈస్ డైవర్సిటీ, ఇన్ఈక్వాలిటీ, one more thing here I have mentioned to there, inequality, marginalization, Indian social context. ఈ ఆర్టికల్ మీద టుమారో ఎనీబడి కెన్ ఆర్గనైజ్ ద క్లాస్. దట్ ఈస్ ద సేమ్ టైమింగ్స్. 10:20 మీరు కోడ్ పంపించండి. 10:20 to 11:30 వరకు కోపప్ చేయండి. సెమినార్ కండక్ట్ చేయండి. 2.4. నితేష్ ఉన్న క్లాస్ లో? ఆర్ యూ లిజనింగ్ మై వాయిస్? నితేష్? Yes sir. Okay, you are listening my voice? Yes sir, I got it. రేపు ఏం చేయమంటే 2.4 లో సెమినార్స్ ఆర్గనైజ్ చేయ. ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటాయి సెమినార్. Yes sir. Okay. Why? Because I am going to the vaccination COVID-19 field. That's why I am unable to take the class. Please you cope up the seminar tomorrow. రేపు ఒక సెమినార్ ఆర్గనైజ్ చేయండి. 2.4 లో ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉంది, డిస్క్రిమినేషన్, మార్జినలైజేషన్, ఇండియన్ సోషల్ కాంటెక్స్ట్. ఆ చాప్టర్ టైటిల్ అనమాట 2.4. ఓకే, కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రామిస్ తీసుకొని చేయమని చెప్పండి ఎవరికైనా ఒకరికి, వాళ్ళు ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటాయి. ఫ్రీడమ్, జస్టిస్, ఈక్వాలిటీ, ఫ్రాటర్నిటీ, ఈ 4 ఇష్యూస్ మీద డిస్కస్ చేయమని చెప్పండి. ఇద్దరు చెప్పినా సరే, ఒకరు చెప్పినా సరే. దట్ ఈస్ ద టుమారో యూ కోఆర్డినేట్ ద క్లాస్. సెమినార్ ఆర్గనైజ్ చేయమ్మా. ఓకే సార్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద 2.4 లో ఉన్న ఆర్టికల్స్. దట్ ఈస్ ద చాప్టర్ టైటిల్. ఆ సెమినార్ ఆర్గనైజ్ చేయి. నేను ఎందుకంటే I have some personal work, that's why I am unable to take the class. Day after tomorrow I take the class. That is the fundamental rights. Okay, now discuss. Okay sir. Okay, thank you. Thank you sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you.